So guys, today we are going to read this book named Snow White and the Seven Dwarfs. So let's start reading. So she is Snow White and these are the seven dwarfs. Snow White and the Seven Dwarfs. A long time ago, a child with very fair skin and blue eyes was born to a queen. She was named Snow White. The queen died when Snow White was a baby. The girl's father, that is the king, married again. तर एक क्वीन असते जिला एक मुलगी होते जिचं नाव स्नो व्हाईट असतं आणि ती मरते कारण की स्नो व्हाईट होते म्हणून. तर मग किंग दुसरं लग्न करतो. तर पुढे वाचूयात. The new queen was very pretty, but she was also very cruel. She wanted to be the most beautiful lady in the kingdom. She would often ask her magic mirror, "Mirror, oh mirror, mirror, oh mirror, who is the fairest of them all?" And the magic mirror would reply, "You are, your majesty." तर मग ही जी क्वीन असते हिच्याकडे एक मॅजिक मिरर असतो. तर ती विचारते की ओ मॅजिक मिरर, सगळ्यात सुंदर कोण आहे? तर ते बोलते की तूच आहेस. मग पुढचा पेज वाचूया. As Snow White grew older, she became more beautiful. One day the magic mirror replied, "Snow White is the fairest of them all." On hearing this, the wicked queen ordered her huntsman to kill her in a forest. The huntsman took pity on her and set her free in the forest. तर मग पिटी म्हणजे की दया. तर त्यांनी दया दाखवलं आणि स्नो व्हाईटला एका जंगलामध्ये सोडून दिलं. हे बघा. नेक्स्ट पेज घेऊयात. Snow White wandered in the forest all night crying. When it was daylight, she came to a tiny cottage and went inside. तर स्नो व्हाईट रात्रभर रडत होती आणि तिला ज्यावेळेस सकाळचा उजेड पडला त्यावेळेस ती जंगलामध्ये तिला एक छोटंसं घर दिसलं म्हणून ती तिथं आतमध्ये गेली. There was nobody inside, but she found food and 7 plates on the table. There were 7 tiny beds in the bedroom. She ate the food to her fill and slept on one of the tiny beds. तर मग ती त्या घराच्या आत जाते पण तिला कोणी दिसत नाही म्हणून, पण तिकडे टेबल असतो ज्याच्यावर खूप जेवण असतं म्हणून ती तिचं पोट भरण्यासाठी ते खाते. आणि एका रूममध्ये 7 मिनी बेड्स असतात. तर ती तिकडच्या बेड्समध्ये जाऊन एका बेडवरती जाऊन झोपते. नेक्स्ट पेज. आपण ह्याला फक्त वाचूयात, इथपर्यंतच वाचूयात आपण ते. मग बाकीचं आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये वाचूयात. तर मग आपण होतो इथे. In the evening, the 7 dwarfs who lived in the cottage came back home and found Snow White sleeping. They made her awake. मग संध्याकाळ होते आणि ते 7 ड्राफ्ट्स घरी येतात आणि ते बघतात की स्नो व्हाईट एका बेडवरती झोपलेले असते म्हणून ते तिला उठवतात. नेक्स्ट पेज. When she woke up
and told them her story. The 7 dwarfs asked her to stay with them. मग ज्यावेळेस ती तिची सगळी स्टोरी सांगते तर तो ड्राफ्ट्स बोलतात की तू आमच्याबरोबरच राहा. Snow White would clean the house and make delicious meals for them. The dwarfs loved her and cared for her. मग स्नो व्हाईट घर साफ करायची आणि डिलिशियस फूड बनवायची आणि ते ड्राफ्ट्सला खूप आवडायचं. नेक्स्ट पेज. Meanwhile, in the palace, the wicked queen asked, "Mirror, oh mirror, who is the fairest of them all?" The mirror replied, "Snow White is the fairest of them all. She lives with them 7 dwarfs in the woods." मग तेवढ्यात ही जी क्वीन असते ती क्वीन या मिररला विचारते की कोण असतं सगळ्यात फेरेस्ट. तर ते परत बोलतं की स्नो व्हाईट असते सगळ्यात फेरेस्ट. तर मग ती आणि ते जो मिरर असतो तो बोलतो की ते 7 ड्राफ्ट्स बरोबर वूड्समध्ये राहते म्हणजे फॉरेस्टमध्ये. हा लास्ट पेज असणार आहे. हे 2 मग आपण हे नंतर वाचूयात सगळं. मग नेक्स्ट मॉर्निंग the queen approached the dungeon beneath the castle. There she mixed a poison that changed her into an old witch. Then she dipped an apple into another potion and went to the cottage. There she saw that 7 drafts were going on their work. तर ह्याच्यात ती जी क्वीन असते ती एक ओल्ड विचमध्ये बदलून येते अशा विच. आणि तो एक ॲपल असतो जो ॲपलला ती पॉयझनस करते. तर नेक्स्ट पेज. ही असते ती प्रिन्सेस जी ओल्ड विचमध्ये बनवून आलेली असते तिच्या पॉयझनस ॲपल बरोबर आणि स्नो व्हाईट असते. तर मग when the drafts went out of sight, the witch knocked at the window of the cottage, said, "Pretty little child, taste one of my delicious apples." तर ज्यावेळेस ते ड्राफ्ट्स जातात तर ती जी ही असते ना विच ती जी विंडो वाजवते आणि बोलते की सुंदर छोटी मुलगी म्हणजे चाइल्ड बाहेर ये आणि माझे डिलिशियस ॲपल्सला टेस्ट कर. तर हे 2 पेज लास्ट असणार आहेत. ह्याच्यानंतरचे पेज आपण नंतर वाचूयात. हे 2 वाले अजून हे आत्ता आपण फक्त हे 2च पेज वाचूयात. चला. The apple was looking so shiny and juicy that Snow White could not stop herself. As soon as Snow White ate the poisonous apple, she fell down and became unconscious. तर ज्यावेळेस तिने तो ॲपल खाल्ला ती डायरेक्ट जमिनीवर पडली आणि तो ॲपल एवढा मस्त शाईन करत होता आणि ती पडली जमिनीवरती. तर मग नेक्स्ट पेजला जाऊ. हे बघा ते पडताना पण दाखवलं. हाच ॲपल असतो तो. When the 7 dwarfs came back home in evening, they saw the old witch sneaking away and found Snow White lying lifeless on the floor. They cried all night and then built a glass coffin for her. They kept the coffin in front of the cottage. तर मग ते 7 ड्राफ्ट ज्यावेळेस घरी येतात ते संध्याकाळी घरी येतात तर बघतात की ती विच असते ना ती त्यांच्या घराच्या बाहेर अशी झाकून बघत असते आणि स्नो व्हाईट जमिनीवर पडलेली असते. तर ते लोक रात्रीवर रडत असतात आणि ते लोक एक कॉफिन बिल्ड करतात. हे बघा ह्याला कॉफिन बोलतात. ते पण ट्रान्सपरंटवालं एकदम त्यांच्या कॉटेजच्या समोरच. तर आपल्या हे नंतर बघूयात सगळं. तर बाय गाईज आणि थँक्यू हा व्हिडिओ बघायला आणि लाईक अँड सबस्क्राईब जरूर करा. आणि जर तुम्हाला नेक्स्ट बघायचे असतील ते 3 पेजेस तर लवकरात लवकर मला सबस्क्राईब आणि
लाईक करा. बाय.